Good morning, everyone. Welcome to our Sunday worship service. Even though we are not together in church, God is with us. He is with us wherever we are. Before we go into the time of worship, let us pray. Thank you, Lord Jesus, for this day, Father God. Lord, we want to thank you for giving us a beautiful morning, Lord Jesus. Lord, we want to thank you for giving us another day, Lord. Father God, I pray, Lord Jesus, that no matter where we are, Father God Jesus, you are with us, Father God Jesus. You will hear us, Master God. Lord, as we go into the time of worship, Father God, I pray that you will speak to us, Father God, and you will lead us, Lord Jesus. Lord, I surrender everything into your hands, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. முதல் பாடலாக உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் என்ற பாடலை நம்ம உற்சாகமாக கைகளை தட்டி பாடுவோம். நம் தேவன் நம் இந்த சூழ்நிலையிலும் இருந்தாலும் அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார். உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டோம், நீர் ஒரு போதும் கைவிட மாட்டீர். உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டோம், நீர் ஒரு போதும் கைவிட மாட்டீர். கண்ணீரை துடைத்து கரங்களை பிடித்து காலமெல்லாம் காத்து கொண்டீர். கண்ணீரை துடைத்து கரங்களை பிடித்து காலமெல்லாம் காத்து கொண்டீர். ஐயா, காலமெல்லாம் காத்து கொண்டீர். உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டோம், நீர் ஒரு போதும் கைவிட மாட்டீர். உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டோம், நீர் ஒரு போதும் கைவிட மாட்டீர். குருடர்கள் பார்த்தார்கள், செவிடர்கள் கேட்டார்கள், முடவர்கள் நடந்தார்கள். குருடர்கள் பார்த்தார்கள், செவிடர்கள் கேட்டார்கள், முடவர்கள் நடந்தார்கள். ஐயா, முடவர்கள் நடந்தார்கள். உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டோம், நீர் ஒரு போதும் கைவிட மாட்டீர். உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டோம், நீர் ஒரு போதும் கைவிட மாட்டீர். கண்ணீரை துடைத்து கரங்களை பிடித்து காலமெல்லாம் காத்து கொண்டீர். கண்ணீரை துடைத்து கரங்களை பிடித்து காலமெல்லாம் காத்து கொண்டீர். ஐயா, காலமெல்லாம் காத்து கொண்டீர். உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டோம், நீர் ஒரு போதும் கைவிட மாட்டீர். உம்மை நம்பி உந்தன் பாதம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டோம், நீர் ஒரு போதும் கைவிட மாட்டீர். 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 In Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 it says, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight." Whatever our situation may be, let us just trust in our God, because He is our God. He knows us, and when we trust Him and leave all our burdens on His hand, He will lead us to where He wants us to go. Because He is a way maker, a miracle worker, a promise keeper. நம் தேவன் அவர் சொன்னதை செய்து முடிக்கிற தேவன். அவர் ஒருபோதும் நம்மை கைவிடாத தேவன். Thank you, Jesus. Praise you, Lord Jesus. Lord, I want to thank you, Lord, for always being with us, oh Father God Jesus, and leading us, oh Father God Jesus. Lord, we put our trust and our hope only on you, oh Father God Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord Jesus. You are here.
Waymaker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Let us take this time to just surrender everything to Him and just trust God, because He will always make our way straight. You are here touching every heart. You are here healing every heart, Lord Jesus. We want to thank you for that, oh Father God. We praise you, Lord Jesus. Thank you, oh Master God. You are here touching every heart. I worship you. I worship you. You are here healing every heart. I worship you. I worship you. You are here turning lives around. I worship you. I worship you. You are here mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop 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 working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, He's our God. Trust Him and obey Him. He will lead us and He will guide us. Let us continue to sing Waymaker, miracle worker. Thank you, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Heavenly Father, in the name of Jesus, I lift before you our country, Malaysia. I thank you for all the manifold blessings that you have poured upon this land. Unite us as one nation under your lordship, Lord. And I pray that through your grace and mercy, forgiveness
and reconciliation will come over Malaysia. Lord, I pray that you would release your blessings of wisdom and discernment upon all our leaders in the parliament, state assemblies, the judiciary, and the civil service. May all the works of their hands be righteous and blameless in your sight, and may they be a blessing to the people. Lord, despite this challenging season that we are going through, I pray that you would bless our nation with strong and steady growth of the economy so that everyone will be blessed. We know, Lord, that nothing is impossible with you. Lord, I also pray that as a church in Malaysia, we will walk in your ways and lead a life that is pleasing to you, so that everyone around us will see and experience your love and goodness through us. May we never cease to seek your face earnestly. And Lord, I pray that you would open the heavens and reveal your glory and pour out your power and blessings upon this nation. I thank you, Lord, for Malaysia, and I thank you for the great and mighty things you are going to do in this land. In Jesus' name I pray. Amen. எங்களை நேசிக்கிற பரலோக தகப்பனே, நன்றியோடு சொஸ்தரிக்கிறோம் அப்பா. வானத்துக்கும் பூமிக்கும் உயர்ந்திருக்கிற கர்த்தாவே, உன்னதத்தில் வாசம் செய்கிற தேவாவியானவரே, இந்த காலை வேளையில் அப்பா சிறு குழந்தைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த நடமாட்டு கட்டுப்பாட்டு நாட்களில் ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பு, கிருபை, தயவு எங்களுடைய பிள்ளைகள் மீது கடந்திருக்கும்படியே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் பிள்ளைகள் ஆண்டவரே வீட்டில் இருக்கும்போதும், விளையாடும் போதும், படுத்திருக்கும் போதும், வெளியே போகும்போதும் ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பு, ஆண்டவருடைய தயவு, ஆண்டவருடைய கரம் எங்கள் பிள்ளைகள் மீது எப்போதும் இருக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்வி ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் கொடுத்து வழிநடத்துங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, பல இடங்களில் பல தேசங்களில் சிறு குழந்தைகளுக்கு விரோதமாக ஏற்படுகிற எல்லா பாலியல் கொடுமைகளிலிருந்து கர்த்தர் நீங்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் பூர்ணமான பாதுகாப்பு கொடுத்து வழிநடத்தும்படியே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மேலும் அப்பா, சிறு குழந்தைகளை ஆண்டவரே பல இடங்களில் கடத்தி ஆண்டவரே அவங்களை துன்புறுத்துகிறவர்களை கர்த்தர் நீங்கள் தொடும்படியே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சங்கீதம் 121:4 கர்த்தரோ நீதி உள்ளவர், துன்மார்க்கருடைய கயிறுகளை அவர் அறுத்தார் என்ற வசனத்தின்படி சிறு குழந்தைகளுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற எல்லா துன்மார்க்கருடைய ஆண்டவரை கயிறுகளை நீங்கள் அறுத்து பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் பூரணமான ஒரு விடுதலை நீங்கள் தரும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த கடைசி நாட்களில் அப்பா, பெற்றோர்கள் எல்லாரும் பிள்ளைகளை நேசிக்கவும் பிள்ளைகளுடைய மனநிலைமை அறிந்து செயல்படவும் கர்த்தர் ஆவியானவர் கிருபை பாராட்டுங்க ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த விசேஷமான நேரத்தில் கர்த்தாவே எங்களுடைய ஜிஎம்சி திருச்சபையில் இருக்கிற குழந்தைகளை உடைய கருத்தை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இந்த விடுமுறை நாட்களில் வீட்டில் இருக்கும் போதும் ஆண்டவரே வெளியே போகும்போதும் ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பு எப்போதும் எங்கள் பிள்ளைகள் மீது இருக்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. எல்லா நோய் தொற்று கிருமியிலிருந்தும் ஆண்டவரே எங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் பாதுகாப்பு கொடுத்து வழிநடத்துங்க ஆண்டவருடைய கரம் அப்பா. இந்த நாட்கள் எங்கள் பிள்ளைகளை அப்பா எப்போது கூட இருந்து நடத்தும்படியே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உங்கள் கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமீன், ஆமீன். Dear Jesus, we confess that you are our Lord, our King, and the appointed heir of all things. We acknowledge that you are the brightness of God's glory and expressed image of God. Father, we come to your throne this morning with hope in your grace and mercy for our people, particularly those in Selangor, Putrajaya, Kuala Lumpur, and all states that are placed under movement control order. Father, we pray that you will give us wisdom and knowledge to understand the importance of safety measures and movement restriction in containing the spread of COVID-19. We pray that all Malaysians from the top leaders to the common men and women will obey and observe the SOP and stay in their homes. Father, we also submit those that has no choice but to leave their homes in search for food or work to feed their family and children. Protect them, O Lord, as and when they are out in the public. Father, we also commit the teenagers and the youths that takes this pandemic easy, thinking their immune system is stronger.
We pray that they will realize the danger that they would bring to the elderly and the sick, and will set their heart in observing the safety measures to protect others. Lord, we surrender our families, young and old, all companies, institutions, schools, churches and workplace, supermarket operators and all Malaysians into your hands as we endure this pandemic. We pray all will adhere to the movement restrictions and place people's safety as their priority. May your loving hands be in all efforts taken by JMC Kelana Jaya and all other parties in preventing the spread of this virus. In Jesus' name we ask and pray. Amen. Please join me to say the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us. And lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Today's scripture reading taken from book of Hebrew, chapter 13, verses 5 to 6. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? Amen. இன்று வாசிக்கும்படியாய் தெரிந்து கொண்ட வேத பாகம் எபிரேயர் 13 அதிகாரம் வசனம் 5-6. எபிரேயர் 13 அதிகாரம் வசனம் 5-6. நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்கள். நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே. அதனாலே நாம் தைரியம் கொண்டு, கர்த்தர் எனக்கு சகாயர், நான் பயப்படேன், மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லலாமே என்பதே. ஆமேன். தேவ வார்த்தையின் மூலமாக உங்களை நான் சந்திக்க ஆசைப்படுகிறேன். சற்று முன்பாக வாசித்த வேத பகுதி எபிரேயர் 13 அதிகாரம் 5-6 வசனம். Hebrews chapter 13 verses 5 to 6. நம் யாவருக்கும் நன்றாக தெரிஞ்ச ஒரு பாகம். We all are very familiar with this passage. God's answer to fear. பயத்துக்கு தேவ பதில். பயத்துக்கு தேவ பயம். நீங்களும் நானும் ஒரு பயங்கரமான நேரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். You and I are living in difficult times, in fearful times. Okay? We all have burdens and concerns that keep us awake at night. இரவிலே நம்ம சில சமயத்தில் நம்முடைய பாரத்தினால, நம்முடைய அக்கறையினால, கவலையினாலே நம் இரவை தூங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை நம்ம இருக்கலாம். ஒரு சில பேருக்கு மனதில் ஒரு கேள்வி, பல கேள்விகள். Many of us have different questions in our heart and our mind. What will tomorrow bring? நாளை நான் எழும்பும் பொழுது என்னத்தை சந்திப்போம், என்னத்தை நேரிடுவோம்? ஒரு சில பேருடைய கேள்வியாக இருக்கிறது. சில பேரோட கவலை, நான் சுகமாக இருப்பேனா? will I have a heart attack? நான் ஆரோக்கியமாக சுகமாக இருப்பேனா? இல்லை திடீர்னு எனக்கு இறுதிய மாறாடு நோய் மாறாடு வந்துருமா? இல்லாட்டி எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்துருமா என்று சில பேருக்கு ஒரு பயம். People are afraid whether they will suddenly have a heart attack or have a stroke. ஒரு சில பேருக்கு பயம். இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் கொரோனா வைரஸ், எங்கே பார்த்தாலும் ஒவ்வொரு இடத்துல கொரோனா வைரஸ். ஒரு வகையில் என்னைய டெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது நானும் கொரோனா வைரஸ் பாசிட்டிவ் ஆகிட்டேன்னா, if somebody tests me for corona and if I become corona positive, what will happen to me? அது சில பேருடைய கவலை. What about our children? நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் எப்படி, என்ன நடக்க போகுது? What will happen to them if something happens to me? எனக்கு ஏதோ ஒரு காரியம் நடந்தா அவனுடைய வாழ்க்கை, அவனுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்? அப்போ ஒரு சில பேருக்கு வேற ஒரு கவலை, எனக்கு வயது ஆகுதே போகுது, நான் வயது ஆன பிறகு யார் என்னை கவனிப்பா? Some of us are getting older and we have this fear. Who will take care of us in our old age?
நம்முடைய வயதான காலத்தில் யார் நம்மை கவனிப்பா? இது சில பேர் உடைய கேள்வி. In this uncertain days, we need to focus on the promises that God has made. இந்த உறுதி இல்லாத ஒரு நிலைமை, ஒரு சந்தேகமான ஒரு நாட்கள் இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தின் மேல் நாம் யாவரும் கவனமாக ஊக்கமாக இருக்க வேண்டும். இந்த காலவெளியில் கூட உங்களோடு கூட 3 சத்தியங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். இந்த சத்தியங்கள் மூலமாக உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்த ஆசைப்படுகிறேன். I want to share with you 3 truths from the lives of 3 different people. 3 வித்தியாசமான நபர்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து 3 வித்தியாசமான சூழ்நிலை. இந்த வித்தியாசமான சூழ்நிலையில் கர்த்தர் எப்படி அவளை உற்சாகப்படுத்தினார், அந்த உற்சாகத்தோடு உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்த ஆசைப்படுறேன். I want to encourage you on the lives of 3 Bible characters, how God encouraged them even for us. இந்த காலகட்டத்தில் கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் உற்சாகப்படுத்த ஆசைப்படுகிறார். 3 காரியங்களையும் படுதல் வைத்துக் கொள்ளுங்க. Do not worry about tomorrow because tomorrow God is already there. நாளை பற்றி உங்களுக்கு கவலை வேண்டாம், ஏனென்றால் ஆண்டவர் ஏற்கனவே அங்கே இருக்கிறவராக இருக்கிறார். So don't worry about tomorrow. God promises to be with you no matter what happens to you. நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தாலும் நேரிட்டாலும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று அதை நாம் அறிந்து கொள்ளும். God has your heart at his very moment. God has his heart on you at this moment. Okay, ஆண்டவர் தம் இருதயத்தை உம்மேல் வைத்திருக்கின்றார். To all of years the Lord simply says, I am with you always. நம்முடைய பயங்கள் யாவற்றும் கர்த்தர் ஒரே ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார், உன்னோடு கூட எப்பொழுதும் நான் இருக்கிறேன், எப்பொழுதும் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் அவர் சொல்கிறார். அவர் ஆண்டவர் இருதயத்தில் நாம் யாவரும் இருக்கின்றோம். He has said this before. இந்த எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறார், உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன், உன்னை கைவிட மாட்டேன், உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன், உன்னை கைவிட மாட்டேன் என்று கற்று சொல்கிறார். இந்த 3 உதாரணங்களை பார்ப்போமாக. முதலாக யாக்கோப்பு ஒரு வாழ்க்கையை பார்ப்போம். ஆதியாகமம் 28:15. ஆதியாகமம் 28:15. Turn with me to Genesis 28 and verse 15. ஆதியாகமம் 28:15. ஆதியாகமம் 28:15. இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் யாக்கோப்போடு கூட பேசுகிறார். ஜேக்கப் த சீட்டர், யாக்கோப் வஞ்சிக்கிறவர். இந்த யாக்கோப்போடு கூட ஆண்டவர் பேசுகின்றார். God is speaking to Jacob. The Lord spoke these words to Jacob when he was running from his problems. யாக்கோப்பின் வாழ்க்கையில் அநேக பிரச்சனைகள் வந்து இந்த வார்த்தையின் மூலமாக ஆண்டவர் யாக்கோப்போடு கூட பேசுகிறார். அவர் என்ன சொல்கிறார்? I am with you, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன், and will watch over you, உன்மேல் நான் கவனமாக இருப்பேன். Wherever you go, I will bring you back to this. எங்கு சென்றாலும் மீண்டும் இந்த இடத்துக்கு நான் உன்னை கொண்டு வருவேன். I will not leave you until I have done what I promised you. நான் உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன், உனக்கு வாக்குத்தத்தமாக சொன்ன காரியத்தை நான் கடைசி அது நிறைவேற்று வரைக்கும் உன்னை விட மாட்டேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். Now what was the problem in Jacob's life? யாக்கோபின் வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனை? He was running because he had stolen an inheritance from his brother. அவருடைய சகோதரத்திலிருந்து அவருடைய சுதந்திரத்தை அவர் ஏமாற்றி எடுத்துக்கொண்டதுனால தம் சகோதரரிலிருந்து அவர் ஓடிக்கொண்டிருந்தார். அது மட்டுமில்லை, அவர் சகோதரர் மட்டுமில்லை, அவருடைய தந்தையார் கூட அவர் ஏமாற்றினார். He also deceived his father. அவருடைய குடும்பமானது செதறி போய்விட்டது. His family was fractured and his brother wanted to kill him. அவருடைய சகோதரர் அவரை கொலை செய்ய காத்திருந்தவராக இருக்கின்றார். ஒரு நாள் அவர் கல்லு மேல் சாய்ந்திருக்க பொழுது அவருக்கு ஒரு சொப்பனம் வந்தது. அந்த சொப்பனத்தில் ஆண்டவர் அவரோடு கூட நேராக பேசினார். One day while sleeping on a stone of a pillow, as a pillow, God speaks to Jacob directly. நேருக்கு நேராக யாக்கோபோடு கூட பேசினார். God had never spoken to Jacob directly until now. யாக்கோபோடு இதுவரைக்கும் ஆண்டவர் பேசவே இல்லை. ஆண்டவர் ஆபிரகாமோடு கூட பேசினார், நோவாவோடு கூட பேசினார், ஆனால் யாக்கோபோடு கூட ஆண்டவர் பேசவே இல்லை. God had never spoke. Now, why would God speak to him after what he had done? யாக்கோபின் வாழ்க்கையிலே எவ்வளோ ஏமாற்றுதல், எவ்வளோ வஞ்சனைகள் செய்து பிறகு கூட ஏன் ஆண்டவர் இவரோடு கூட பேச வேண்டியதாக இருந்தது?
Why did God want to talk to him? God meets him at the point of his desperation. அவர் வந்து ஒரு முடியாத நிலைமை, எங்கேயும் ஓட முடியாத ஒரு நிலைமை, ஒரு கட்டப்பட்ட நிலைமையில், கைவிட்டப்பட்ட நிலைமையிலே அவர் இருந்தார். அந்த சமயத்தில் தான் ஆண்டவர்களோடு கூட பேசுகிறார். He is running from his brother for his life. He is disgraced and guilty. நம்முடைய சகோதரத்திலிருந்து அவர் ஓடுகிறார். அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவர் வெட்கப்பட்டு ஒரு குற்றவாளி குற்ற உணர்வோடு அவர் இருக்கின்றார். அவ்விதமான சூழலில் தான் ஆண்டவர் அவரோடு கூட பேசுகிறார். இட் இஸ் இன் தட் சிச்சுவேஷன் God speaks to him. அந்த நெருக்கமான ஒரு கஷ்டமான நேரத்தில் தான் ஆண்டவர் பேசுகிறார். C.S. லூயிஸ் ஒரு எழுத்தாளர் இவ்விதமாக சொல்கிறார், நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வேதனைகள் வரும் பொழுது அது ஆண்டவருக்கு மெகாஃபோன் ஆக இருக்குதா. C.S. லூயிஸ், Christian writer, says this. He calls pain a megaphone. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இவ்விதமாக வேதனைகள் வலிகள் வரும் பொழுது என்னடா செய்ய போகிறோம் என்று சூழ்நிலையில் கர்த்தர் அந்த சமயத்தில் தான் நம்மோடு கூட பேசுகிறவராக இருக்கின்றார். The Lord whispers in our pleasure. நாம் சுகமாக இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் மெதுவாக பேசுகிறவராக இருக்கிறார். ஆனாலும் நாம் வேதனையில் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் கத்தி பேசுகிறவராக இருக்கிறார். But he shouts in our pain. At last Jacob is ready to listen to the Lord. இதுவரைக்கும் யாக்கோப் ஆண்டவரின் குரலை கேட்க ஆயத்தமாக இல்லை. ஆனால் இப்போ அவருடைய சூழ்நிலையில் அவர் ஆண்டவரை கேட்க தயாராக இருக்கின்றார். The painful truth has caught up with him. அவர் வாழ்க்கையிலே இந்த வேதனை கொடுக்கிற உண்மை அவரை சந்திக்க ஆரம்பித்தது. God's message to Jacob, everywhere you go, I will go with you. நீ போகிற இடமெல்லாம் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். இந்த காலத்தில் நீங்கள் என்ன வேதனையை அனுபவித்து வரீங்க? எந்த சூழ்நிலையிலே நெருக்கமாக இருக்கிறீங்க? வாட் இஸ் யுவர் பெயின் அட் திஸ் பாயிண்ட்? ஆர் யூ அஃப்ரைட்? நீங்கள் பயந்து கொண்டு இருக்கிறீங்களா? உலகம் முழுவதும் கொரோனா பரவிட்டுதே, மலேசியா முழுவதும் கொலம்போ முழுவதும் 10 இடத்துலாம் கொரோனா இருக்குதே, அது எங்கிட்ட வருமா என்று பயமா? Are you afraid? Are you in some kind of pain? Are you running away from something? இல்லாட்டி உங்கள் உள்ளத்தில் ஒரு குற்ற உணர்வு இருக்குதா? கர்த்தர்களை உற்சாகப்படுத்த ஆசைப்படுகிறார். யாக்கோப்பை உற்சாகப்படுத்துகிற தேவன் உங்களை மென்னையும் பார்த்து உற்சாகப்படுத்த சொல்கிறார், நீ போகிற இடமெல்லாம் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். ஆண்டவர் சூழல், ஆண்டவர் எந்த சூழலிலிருந்து நம்ம ஓட முடியாது. He is the total solution to guilt, fear and anxiety. இவ்விதமாக குற்ற உணர்வுக்கு, பயத்துக்கு, கவலைக்கு, வருத்தத்துக்கு ஆண்டவர் தான் பதில். We all need to learn there is no place we can go where God is not already there. நாங்கள் எங்கே போனாலும் எங்கே சென்றாலும் ஆண்டவர் அங்கே இருக்கிறவராக இருக்கிறார். அவர் பிரசன்னத்திலிருந்து, அவருடைய சமூகத்திலிருந்து ஒரு நாளும் ஒரு காலமும் நாம் ஓடவே முடியாது. ஆண்டவர் அங்கே இருக்கின்றார். The Lord is there with us. இந்த காலவேளையில் கூட இந்த உற்சாகமான வார்த்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன். உங்கள் சூழ்நிலையிலே கர்த்தர்களோடு கூட இருக்கிறார். God is there with you right now. இந்த சூழ்நிலையிலே ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். இரண்டாவதாக உபாகமும் 31:6. உபாகமும் 31:6. Deuteronomy 31:6. Deuteronomy 31:6. இங்கே இஸ்ரவேலின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் பார்க்கின்ற ஒரு சூழலை. We see this from the life of Joshua. இஸ்ரவேல் தேசத்தில் இருக்கும் பொழுது யோசுவாக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு வாக்குத்தத்தம், இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு வாக்குத்தத்தம். இஸ்ரேல் த டெரிஃபைட், பயந்து கொண்டு இருந்த இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு வார்த்தை. இந்த உபாகம் 31ஆம் அதிகாரத்தை வாசித்தீங்கன்னா யூதர்கள் யோதா நதிக்கு கிழக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்றார்கள். If you read chapter 31 of Deuteronomy, the Jews are now on the eastern side of the Jordan River. மோசே வயதானவராக ஆயிட்டார், ஒரு மரண தலவாயில் இருக்கின்றார். Moses is now an old man and is about to die. Knowing the enemies his people would face as they entered Canaan, he gives them an amazing promise.
எப்படிப்பட்ட எதிரிகளை அவங்க சந்திப்பாங்க. கானான் தேசத்துக்கு பிரவேசிக்க பொழுது எப்படிப்பட்ட எதிரிகள், வித்தியாசமான எதிரிகளை சந்திப்பார்கள். இந்த எதிரிகளை சந்திக்கிற மக்களுக்கு ஆண்டவர் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தார். When Moses gave this promise, he was talking about the pagan nations surrounding the Jews. மோசே இந்த வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கும் பொழுது இஸ்ரவேல் தேசத்தை சுற்றி இருந்த புறஜாதிகள் தேசங்கள் மத்தியிலே இந்த வார்த்தையை கொடுத்தார். The Israelites were going to face a mathematical problem. அவங்களோட வாழ்க்கையிலே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, ஒரு கணக்கு பிரச்சனை அவங்க சந்திக்க போகிறாங்க. Their enemies were too many to fight. அவங்களுடைய எதிரிகள் அவங்களுக்கு மேலாக அதிகமாக பெரிய கூட்டமாக இருந்தது. The numbers were against them. எண்ணிக்கை அவங்களுக்கு விரோதமாக எதிர்ப்பாக இருந்தது. They were doomed to defeat. கண்டிப்பாக அவங்களுடைய எதிரிகளை இந்த சூழ்நிலையை சந்தித்தா வேண்டாம் தோல்வியை அடைந்து கொள்வாங்க என்று ஒரு பயம் இருந்தது. பட் காட் இஸ் வித் யூ, யூ கேனாட் லூஸ். ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கும் பொழுது அது என்ன மாதிரி சூழ்நிலை இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையை நாம் தோற்று போக முடியாது. இஃப் காட் இஸ் வித் அஸ், we cannot lose. There will be blood, there will be tears, there will be sweat. அங்கே இரத்த சிந்துதல் இருக்கும், கண்ணீர்கள் இருக்கும், வேர்வை சிந்து இருக்கும். ஆனால் ஒரு நாளும் தோற்று போக முடியாது. we cannot lose in this situation. இதுதான் ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு யோசேயின் மூலமாக கொடுத்த செய்தி. This is the message that God gave through Moses to the people of God. ஆண்டவரின் ஜனத்திடம் ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு வார்த்தை. என்ன மாதிரி சூழ்நிலை இருந்தாலும், எப்படிப்பட்ட எதிரிகள் நாம் சந்தித்தா கூட கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த வார்த்தை இதோ 31:6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. பலன் கொண்டு திடமனதாக இரு, பயப்படாதே. உன் கர்த்தராகிய தேவன் உன்னோடு கூட வருகிறார், உன்னை விட்டு விலக மாட்டார், உன்னை கைவிட மாட்டார் என்று இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு மோசேயின் மூலமாக கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தை. அதே வார்த்தை இந்த காலவெளியில் கூட உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் கொடுக்கின்றவராக இருக்கின்றார். பயப்படாதீங்க, சூழலை பார்த்து பதறாதீங்க. Don't be terrified of your situation. Don't be afraid of your situation. Just like the people of Israel, God gives us a promise this morning. இந்த காலவேளையில் கூட ஆண்டவர் ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன், உன்னை கைவிட மாட்டேன். திடமனதாக இரு, தைரியமாக இரு, கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். மூன்றாவதாக யோசுவா 1:5. ஜோஷுவா 1:5. யோசுவா 1:5. யோசுவா தி ஃபியர்ஃபுல். பயந்து கொண்டிருந்த யோசுவாக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு வாக்குத்தத்தம். யோசுவா 1:5 பார்த்தீங்கன்றால் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் யோசுவாக்கிட்ட? யோசுவாவே, நீ பயப்படாத, மோசேயோடு கூட இருந்தது போல நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன், உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன், உன்னை கைவிட மாட்டேன். அதே வார்த்தை மோசேயோடு கூட இருந்தவர் யோசுவாவோடு கூட இருக்கிறார் என்று அவர் சொல்கிறார். இந்த சூழ்நிலையிலே மோசே இறந்து விட்டார். In this situation, Moses is dead. And Joshua now leads the people of Israel. இந்த காலகட்டத்தில் யோசுவா தான் இஸ்ரவேல் பிள்ளைகளை நடத்துகின்றார். They must still cross the river Jordan to begin a long series of battles. யோர்த நதியை தாண்டி கடந்து வர வேண்டியதாக இருக்கிறது. அநேக யுத்தங்களுக்குள், போராட்டத்துக்குள் அவங்க கடந்து வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. It would take them 7 years to complete the battles. 7 ஆண்டுகள் எடுக்கும் அந்த யுத்தங்கள் யாவற்றையும் முடிக்க. கேள்வி இதுதான், இந்த சவாலுக்கு யோசுவா ஆயத்தமா? இஸ் ஜோஷுவா அப் டு திஸ் சேலஞ்ச்? இஸ் ஹி ரெடி? அவர் ஆயத்தமா? அந்த சூழ்நிலையிலே ஆண்டவர் யோசுவாவுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். இட் இஸ் இன் தட் சிச்சுவேஷன் God gives Joshua a promise. யோசுவாவுக்கு மோசே நன்றாக அறிந்தார். ஆண்டவர் சொன்னார், மோசையோடு கூட இருந்தது போல் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். யோசுவாவுக்கு நல்லா தெரியுது மோசையோட வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது. ஏனென்றால் அவர்
மோசேக்கு இடது கையாக இருந்தார். Joshua knew all about Moses because he was his right hand. பார்வோன் முன்பாக மோசே நிற்கும் பொழுது, பேசும் பொழுது அவர் கேள்விப்பட்டார். எகிப்து தேசத்தில் என்னென்ன நடந்தது என்று அவர் சந்தித்தார், அவர் பார்த்தார். Joshua knew when Moses went before Pharaoh, he knew about all the plagues that had come into Egypt. Egypt பட்டண தேசத்தில் என்னென்ன கொள்ள நோய் வந்தது என்று அவர் நன்றாக தெரிந்தது. ஓகே, அது மட்டும் இல்லை, பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தை குறித்து அவர் நன்றாக தெரிந்தது. He also knew about the blood of the Passover lamb. எப்படி அந்த ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தை எடுத்து வீட்டு வாசல் மூலமாக அவங்க பூசும் பொழுது மரணத்தின் ஆவி அவர் வீட்டை கடந்து சென்று யோசுவாவுக்கு நன்றாக தெரிந்தது. He knew what happened in the Red Sea. ரத்த சமுத்திரத்தில் என்ன நடந்தது அவர் கண்ணாலே அவரை பார்த்தார். எவ்விதமாக சமுத்திரத்தை ஆண்டவர் பிழைத்து அவளை காய்ந்த இடத்துல நடக்க வைத்தார். How Moses spoke to God on the mountain. மலை மேல் மோசே ஏறி ஆண்டவரோடு எப்படி பேசுகிறார் அவர் நன்றாக தெரிந்தது. அந்த மலையிலிருந்து இறங்கும் பொழுது 10 கட்டளைகளை அவர் கொண்டு வந்தார். இது யாவற்றும் யோசுவாவுக்கு நன்றாக தெரிந்தது. Joshua knew that Moses spoke to God face to face. Joshua knew that Moses came down from the mountain with the 10 commandments. Miracles after miracles happened while Moses was alive. அற்புதங்களுக்கு மேல் அற்புதம் மோசே உயிராக இருக்கும் பொழுது இஸ்ரவேல் தேசத்தில் நடந்து கொண்டது என்று அவன் நன்றாக தெரிந்தது. பாருங்க, 40 வருஷம் அவங்க போட்டிருந்த கால் ரச்சனைகள் வாடவே இல்லை. The shoes that they were wearing did not wear out. The foods for 40 years he was there. ஆண்டவர் 40 வருஷம் உணவின் மூலமாக அவளை போஷித்தார். 40 வருஷம் யுத்தம் பண்ணாங்க. எல்லா யுத்தத்தில் இஸ்ரவேல் தேசம் ஜெயித்தது. 40 years they never lost a battle. கேள்வி இதுதான், will God be with Joshua as he was with Moses? மோசேயோடு கூட இருந்த தேவன் யோசுவோடு கூட இருப்பாரா? அதுக்கு பதில் ஆம். ஆண்டவர் சொல்கிறார், மோசேயோடு கூட இருந்தது போல நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று யோசுவாவுக்கு உறுதியாக சொன்னார். Why? Because God said, I will never leave you. யோசுவாவுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார், நான் உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன். I will never leave you. That, my friends, is a wonderful promise. அது ஒரு வல்லமையான ஆச்சரியமான ஒரு வாக்குத்தத்தமாக இருக்கிறது. ஆண்டவர் நம்மை விட்டு விலகவே மாட்டார். அன்பான தேவ ஜனமே, எந்த மாதிரி சூழலில் நம்ம இருந்தால் கூட நாம் பயப்பட வேணாம். யாக்கோப்போடு இருந்த தேவன், இஸ்ரவேல் தேசத்தோடு கூட இருந்த தேவன், யோசுவாவோடு கூட இருந்த தேவன் உங்களோடு கூட என்னோடு கூட இருக்கிறார். Now what can we learn from this? இதிலிருந்து நாம் என்னத்தை படித்துக் கொள்ளலாம்? யாக்கோப்பை போல எனக்கு குற்ற உணர்வு இருந்தால் திடமனதாக இரு, ஆண்டவர் உன்னை விட்டு விலக மாட்டார். If like Jacob, if I feel guilty over something, take heart, God will never leave you. இஸ்ரவேலை போல நான் பயந்து கொண்டு இருக்கிறேன்னா திடமனதாக இரு, கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார், நம்மை விட்டு விலக மாட்டார். If you are like Israel and if you are terrified, take heart, God will never leave you. If you are like Joshua, நீங்கள் ஜோஷுவாவை போல இருந்தீங்கன்னா, you feel not qualified, தகுதி இல்லை, நான் எப்படி செய்வேன், எப்படி கடந்து வருவேன், என்னால் முடியாது என்று அப்படிப்பட்ட ஒரு யோசனை இருந்தால் திடமனதாக இரு, கர்த்தர் உன்னை விட்டு விலக மாட்டார். God will never forsake you. He was with us yesterday. நேற்று முழுதும் நம்மோடு கூட இருந்தார். He is with us today. இன்றைக்கு நம்மோடு கூட இருக்கிறார். He will be with us tomorrow. நாளை கூட நம்மோடு கூட இருப்பார். So build your faith on this truth. இந்த சத்தியத்தின் மேல் நம்முடைய வாழ்க்கையை, நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நாம் கட்டுவோமாக. God has said, ஆண்டவர் இது சொன்னார், நீ போகிற இடமெல்லாம் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். Wherever you go, I will be with you. அப்போ தைரியமாக இருப்போம். இந்த காலத்தில் நாம் தைரியமாக இருப்போம். ஏனென்றால் நான் போகிற இடமெல்லாம் என் ஆண்டவர் என்னோடு கூட வருவார். ஜெபிப்போமாக. Let us pray. அன்பின் தேவன், நம்முடைய வார்த்தைக்காராச்சா நன்றி. ஒரு நெருக்கமான பயங்கரமான நேரத்தில் நாம் வாழ்கிறோம். Lord, we thank you for your word. We know that we are living in difficult times, in fearful times.
Lord, we continue to look to you. உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம். யாக்கோப்புக்கு, யோசுவாவுக்கு, இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தத்துக்காக நன்றி. நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன், உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன், உன்னை கைவிட மாட்டேன் என்று சொன்னேன். அதே வாக்கு தத்தத்தை இன்றைக்கு எங்கள் யாவரோடு கூட செய்கிறேன். The same promise that you gave to your children, you are giving it to us. Do not fear, for I am with you. Wherever you go, I will go with you. அந்த தைரியத்தோடு நாங்கள் கடந்து வருகிறோம். உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆசீர்வதியும் வழி நடத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கும் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.